সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে একটি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি। ক্লাসটি নিয়ে আজকে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন ডক্টর লাইলা, শামিমা, শারমিন ম্যাম। ম্যাম আজ অত্যন্ত সুন্দর ক্লাস নেন। ইনশাল্লাহ আমরা একটি অসাধারণ সেশন পেতে যাচ্ছি। তো ম্যাম, আপনি শুরু করতে পারেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এখানে চিকিৎসক বললে তার মানে কি শুধুমাত্র স্টুডেন্ট না, কিছু জুনিয়র ডক্টরও আছে? জি ম্যাম, এখানে ম্যাম পোস্ট গ্রাজুয়েশন আচ্ছা হেফসিপিএস আচ্ছা পার্টনার ওরকম জি ম্যাম ওনারা আছেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি মূলত আসলে ক্লাসটা প্রিপেয়ার করেছি এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারে উপযোগী করে। তবে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরাও আশা করা যায় যে তারা কিছু না কিছু উপকৃত হবে। তো চাইল্ডহুড অ্যাজমা খুবই কমন একটা কন্ডিশন এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে দুই ক্ষেত্রেই হচ্ছে এটা লং কেস হিসাবে হচ্ছে খুবই পছন্দের একটা কেস। হ্যাঁ, তো সুতরাং আমার মনে হয় যে এটা অনেকেই উপকৃত হবে। তো আমরা তাহলে শুরু করি। আমরা শুরু করি একটা কেস দিয়ে। Case 1, a 4-year-old boy came with dry cough and wheezing. তো আজকের টপিক যেহেতু হচ্ছে চাইল্ডহুড অ্যাজমা, তো সবাই নিশ্চয় মনে মনে ধরে নিয়েছে যে এটা অ্যাজমাই হবে। বাট ইজ রিয়েলি হি ইজ সাফারিং ফ্রম অ্যাজমা? So we have to remember that all that wheeze are not asthma and not all asthma wheezes. So what are the differential diagnosis of wheeze in children? If we consider the age less than 6 months old infants, the cause of wheezing may be bronchiolitis, gastroesophageal reflux. These are very common cause, and among the uncommon causes, there are aspiration pneumonia, bronchopulmonary dysplasia, congestive cardiac failure, cystic fibrosis. And is very rare asthma, foreign body aspiration. Why asthma is very rare in less than 6 months? Because asthma, by definition, is more common in more than 2 years old child. But if there is a strong family history, sometimes we see that in some rare cases, very strong family history, and the child is very much asthma prone, several predisposing factor, then the symptoms may appear even before 6 months of age. Okay. So if we consider the age 6 months to 2 years, then the common causes are bronchiolitis again, and 6 months to 2 years, যেহেতু তোমরা জানো যে 6 মাস বয়স থেকে বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টাল স্টেজে কি শুরু হয়, তারা মাউথিং করে। মাউথিং মানে কি, যে জিনিসটা হাতে পায় তারা সেটাই মুখে দেয়। তো সুতরাং 6 months to 2 years old child foreign body aspiration is a very important cause of wheeze or acute respiratory distress. Again, among the uncommon causes, there were aspiration pneumonia, asthma, bronchopulmonary dysplasia, cystic fibrosis, gastroesophageal reflux, and in very rare cases, there may be congestive cardiac failure. And among the 2 to 5 years age, the common cause is asthma. Again, it's foreign body aspiration, and uncommon causes are cystic fibrosis, gastroesophageal reflux, viral pneumonia. And among the rare causes, there are aspiration pneumonia, bronchiolitis, congestive heart failure, and gastroesophageal reflux. So there may be variable diagnosis of wheeze. So if we define asthma, then asthma is a chronic inflammatory disorder of the lung airways in susceptible individual due to certain stimuli resulting in variable airflow obstruction. এই যে ডেফিনেশনটা আছে, ডেফিনেশনের প্রত্যেকটা কথাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। যদিও হচ্ছে যে এখন আমরা পরীক্ষা নেওয়ার সময় এক্সামিনাররা এখন সাধারণত আগের মতো আর ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করেন না, কিন্তু ডেফিনেশনটা প্রত্যেকেরই বোঝা দরকার যাতে করে তারা কেস ডিফাইন করতে পারে। So if we look back into some history, so asthma was there from the ancient era. So in China, it was recorded in 2600 BC. And in a case of Galen, 130 to 200 AD, there is an interesting fact, like an ancient Greek physician, Galen was an ancient Greek physician, and he described asthma as bronchial obstruction, quite close to our current conception. But the treatment was very unusual. He used to treat it with owl's blood in wine. So
what are the evolution of understanding asthma in last century? So in the beginning of the 20th century, asthma was seen as a psychosomatic disease, an approach that probably undermined and medical breakthroughs at the time. During the 1930s to 1950s, asthma was known as one of the holy seven psychosomatic illness, and a child's wheeze was seen as suppressed cry for his or her mother. In 1960s only, the modern pathophysiology, like asthma is an inflammatory disease, and it was recognized, and anti-inflammatory medications was started to be used. So if we see the epidemiology, you see asthma is more prevalent in the developed countries like Australia, some part of although North America, most of the area is green, but there are also some area is black, and also lower part of the North America, and also some part of Mexico, and some part of Europe. This is England and part of Europe. Are more the children are more suffer from asthma. So it may be due to because asthma, sometimes it is said that it is a disease of more industrialized countries, or it may be something like the developed countries, they report more, so there is case detection more. So whatever the situation, here this is 2016 epidemiology. So here, where is our Bangladesh? Our Bangladesh is in yellow zone, but I think in 2020, if we again survey, then it may raise up to blue zone. So what is the pathogenesis of asthma? So there are two factors, genetic factor and environmental factor. In definition, we say that in susceptible individual. So what is the sorry? So what is the susceptible individual who have the genetic factors like the strong parental history, and together there will be some environmental factor like the risk, the triggering factors. These are the some hypothesis, recent hypothesis that excess hygiene. এখন ধারণা করা হয় যে বাচ্চাকে যদি খুব বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখা হয়, তাহলে হয় কি সে বেশি অ্যান্টিজেনে বা অ্যালার্জেনে সে এক্সপোজড হয় না। ফলে দেখা যায় যে যখন নতুন করে কোনো অ্যান্টিজেন বা অ্যালার্জেনে বা ধুলাবালিতে সে এক্সপোজড হয়, তখন হচ্ছে যে সেটা খুব বেশি স্ট্রং ট্রিগার ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। হ্যাঁ, সো দিস টু ফ্যাক্টরস দে ট্রিগার অ্যাটোপি, predisposing to allergic hypersensitivity airways. So in first exposure to triggers, there is sensitization of helper T cell. Then the helper T cell, what it does, it stimulates the B cells to produce immunoglobulin E. এই ইমিউনোগ্লোবুলিন ইটা কি করে, এটা তখন মাস্ট সেল সারফেসের সাথে বাইন্ড করে সে রেডি থাকে যে এর পরবর্তীতে যদি কোনো অ্যালার্জেন আসে তাহলে সে অ্যাটাক করবে। সো এই অ্যাক্টিভেটেড হেল্পার টি সেল এবং activated helper T cell এবং IgE sensitized mast cell now lying in the airways. If there is second exposure to triggers, then there is the immune reaction occurs. So in the early response, 0 to 2 hours, the allergens cross-links IgEs or mast cells, and then the mast cell release histamines, leukotrienes, and other inflammatory mediators. And these inflammatory mediators, they do vasodilation, which causes edema. It causes goblet cell hyperplasia that increase mucus secretion, and it also causes contraction of the bronchiolar smooth muscle. All these factors leads to airway obstruction. And there is some delayed response that occurs in 4 to 12 hours, where the activated mast cell and helper T cells release cytokines. They induce maturation of granular WBCs like eosinophils, and eosinophils migrate into airways, eyes, and nose. So airways তে গেলে কি হবে, যে bronchiolar constriction হবে, যেটা airway obstruction করছে, করে asthma trigger করছে।
আইতে গেলে কি হচ্ছে কনজাংটিভাইটিস হচ্ছে, নাকে গেলে হচ্ছে কি রাইনাইটিস। তো এই জন্য আমরা দেখি যে একটা অ্যাজমার বাচ্চা যখন আসে তখন তার আরো কিছু অ্যালার্জিক সিমটম নিয়ে আসে পরবর্তীতে, যেমন হচ্ছে কি কনজাংটিভাইটিস, চোখ দিয়ে পানি পড়ে, চোখ চুলকায়, এবং হচ্ছে কি নাক দিয়ে হাঁচিও পড়ে তার। সো এর আগে যে প্যাথোজেনেসিসটা আমরা বললাম, এই প্যাথোজেনেসিসের কারণে কি হচ্ছে যে নর্মাল এয়ারওয়েটা দেখো কত সুন্দর ক্লিন বড় একটা লুমেন আছে, হ্যাঁ, কিন্তু অ্যাজমাতে কি হচ্ছে যে আমাদের ইডিমা হয়ে যাচ্ছে, মিউকাস সিক্রেশন হচ্ছে, এই সব ফ্যাক্টর গুলো মিলে অল টুগেদার কি করছে, এই যে ন্যারোয়িং অফ দ্য এয়ারওয়ে হচ্ছে, and that leads to airway obstruction. আচ্ছা, এখন তাহলে আমরা একটু মাঝে মাঝে আমাদের কেসটাকে ভুলে না যাই, হ্যাঁ, আমরা আবার আমাদের কেসে ফিরে আসছি। সেই 4 বছরের বাচ্চাটা, 4-year-old boy with dry cough and wheeze. Okay, so what should we ask for history? Has the child had an attack of recurrent episode of wheezing? Wheezing কি তোমরা জানো? Does the child have a troublesome cough which is particularly worse at night or on waking? Is the child awakened by coughing or difficult breathing? Does the child cough or wheeze after physical activity like games or exercise or excessive crying? Does the child experience breathing problems during a particular season? So if the answer is yes to all or any of the questions, then a diagnosis of asthma should be considered. Now, further history is the boy's wheeze started following an upper respiratory tract infection. In past, he was hospitalized 3 times for wheezing and treated with nebulization. He frequently wakes up at night due to irritating dry cough. His elder sister has recurrent wheeze for which she takes salbutamol and montelukast. Mother has eczema and father is a smoker who often smokes at home. So we see that the child has history of recurrent attack and also some daytime and nighttime symptom. So what is the etiology and risk factor for asthma? Exact etiology is not known, but there are some risk factors is identified, that like maternal smoking, atopy, family history of atopy or asthma, genetics, over and indiscriminate use of antibiotics. All these are adversely related to asthma. But breastfeeding has some protective effect against asthma attack. It has been shown in some studies. So these are the triggers. Sorry, these are the triggers. So the inflammatory factors among are the allergen like pets, and হচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের রং, তারপরে অতিরিক্ত ধুলাবালি, এছাড়া হচ্ছে যে গরমের সময় খুব গরমে বাচ্চারা যখন ঘেমে যায় তখন তাদের অ্যাজমা অ্যাটাক হতে পারে, হ্যাঁ, আবার খুব শীতের সময়ও তাদের অ্যাজমা অ্যাটাক হতে পারে, কোল্ড এয়ার অর্থাৎ এক্সট্রিম সফট টেম্পারেচার। এছাড়া হচ্ছে যে কিছু ফুড, যেমন হচ্ছে যে ফুড অ্যাডিটিভ, যেগুলো হচ্ছে আইসক্রিম, তারপরে বিভিন্ন ফুড অ্যাডিটিভ ইউজ করা হয়। এছাড়া যদি গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স থাকে, বাচ্চার আশেপাশে যদি কেউ স্মোকিং করে অর্থাৎ প্যাসিভ স্মোকিং, ধুলাবালি, ধোঁয়া, এই সব কিছুই হচ্ছে যে অ্যাজমা ট্রিগার হিসাবে কাজ করে। So if we come to the clinical manifestations, dry cough is the most important clinical manifestation of asthma. This cough may be intermittent, persistent, nocturnal, or exercise induced. The child may have dyspnea, chest tightness, expiratory wheezing, and if the child has prolonged history with no treatment, then gradually the child will develop chest deformity. কেমন deformity হয়? এখানে হয় হচ্ছে ফিচার্স অফ হাইপার ইনফ্লেশন, অর্থাৎ দেখা যায় যে চেস্টের অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা বেড়ে যায়, যেটাকে আমরা বলি ব্যারেল চেস্ট। And all these symptoms are provoked by trigger factors. Important thing that in asthma, the symptoms are recurrent, but it is reversible either spontaneously or with treatment. So the typical features of asthma, afebrile episodes if not associated with infection, এবং
অ্যাজমা ট্রিগার হিসেবে সবসময় ইনফেকশন থাকে না, তো সুতরাং হচ্ছে যে যদি ধুলাবালি বা অন্য কিছু থেকে তাহলে তো ইনফেকশনের কোনো সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে বাচ্চার সাধারণত জ্বর থাকে না, তবে ক্ষেত্র বিশেষে যদি স্পেসিফিক কোনো ইনফেকশনের পরে অ্যাজমা হয় তাহলে পারে ফিব্রাইল হতে পারে। So usually afebrile. Personal atopy or family history of atopy, exercise or activity-induced symptoms, history of triggers, seasonal exacerbation, and relief with bronchodilators. Now, if we again come back to our case 1. In physical examination, we see that the child can speak in sentences. His chest case anteroposterior diameter is slightly increased. Respiratory rate is 45 per minute. However, there is no accessory muscle prominence. So 45 per minute respiratory rate, is it more for this age? Because the child is 4 years old. So what is the cutoff value for tachypnea for this child? Anyone like to answer? Any fifth year student, our fifth year student? Okay. আসলে কেউ কথা না বললে মনে হয় কি যে আমি কি কারোর সামনে লেকচার দিচ্ছি নাকি একা একাই কথা বলে যাচ্ছি, একটু কনফিউশন হয়। ওকে, সো আমরা যদি সেই ট্যাকিপনিয়ার ডেফিনেশনে ফেরত যাই তাহলে আমরা দেখব যে 1 থেকে 5 বছর বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি 40 ব্রেথ পার মিনিটে বেশি হয় তাহলে কিন্তু সেটা ট্যাকিপনিয়া আমরা ধরি। তো সুতরাং বাচ্চাটা ট্যাকিপনিয়া আছে। ব্রেথ সাউন্ড ইজ ভেসিকুলার with prolonged expiration and widespread bronchi heard in both lung fields, which improved after nebulization with salbutamol. Now, how to classify his condition? So, whenever we get a patient with asthma, we have to classify his status, in what condition or what stage of asthma he is in. So, if we classify asthma, it may be intermittent type or it may be persistent. The persistent one is again divided into mild persistent, moderate persistent, and severe persistent. So how we classify? So we classify from history. We take the history of daytime symptoms, nighttime symptoms. If the patient is previously on treatment, then how often he or she uses short-acting beta-2 agonist for symptom relief, and what about the interference of normal activity. So if there is less than 2 days per week daytime symptom, no nighttime symptom, and the child has to use short-acting beta-2 agonist, that is salbutamol, less than 2 times per day, less than 2 days per week, and there is no interference of normal activity, then we label the child as having intermittent asthma. So again, if the child is having daytime symptom more than 2 days per week, nighttime symptom 1 to 2 times per month, the child need to use salbutamol more than 2 days per week, and there is minor limitation of daily activities, then we label it mild persistent asthma. If there is almost daily daytime symptoms, but the nighttime symptom is 3 to 4 times per month in case of 0 to 4 years old, and in case of more than 5 years old, once per week. The child need to use salbutamol almost daily, and there is some limitation of daily activities, then this is moderate persistent. And if the daytime symptom is happening throughout the day, and the nighttime symptoms in case of 0 to 4 years old child is more than once per week to daily, and more than 5 years old child again the same more than once per week to daily, almost daily, and the child need to use salbutamol several times per day, and there is extreme limitation of normal activities, then we label the child as having severe persistent asthma. There are also some special variant of asthma, like exercise-induced asthma. These children remain asymptomatic other times, but when they play some vigorous, when they do some vigorous exercise, or they play or they run,
any physical exertion or activity triggers the asthma-like symptoms. And another one is cough variant asthma. Here, there is no wheezing, but the child is having only the symptoms of persistent dry cough. Again, our case 1. So the boy has dry cough almost every day for last 1 month, and he waked up at 3 non-consecutive nights during that period. So from the table or chart, where is he? He had almost daily daytime symptom, and he waked up 3 times in the last 1 month. So we can label him as moderate persistent asthma. Now the question, does he need any investigation? So asthma is mostly a clinical diagnosis. If we take a very good history, thorough history, then usually no investigation is required to diagnose asthma. But we need to do some investigation to rule out other condition, other differentials. So what should we do? Complete blood count. In case of asthma, there is eosinophilia, but if there is an associated infection, there might be leukocytosis. Methacholine challenge test. This is a textbook investigation, but we do not do usually in our country. Skin prick test also usually not done in very selective cases where there is a strong atopy or allergy, then sometimes it is done. Diurnal variation of peak flow, this should be done. Chest X-ray to rule out other condition or associated infection. Lung function test, spirometry, this is useful to diagnose asthma. So in spirometry, if we see the loop, so this loop A is for the normal baby, normal child, and these are the these loops are according to severity, where B is the mild and E is the severe one. We have to remember that asthma may be associated, childhood asthma particularly, may be associated with several other comorbid conditions like allergic rhinitis, gastroesophageal reflux, atopy, and eczema. Now, come to the management. So asthma management is aimed at reducing airway inflammation, because we previously saw in the pathogenesis that asthma is a disease of inflammation, inflammatory condition. So we have to minimize the pro-inflammatory environmental exposure. We have to use daily controller anti-inflammatory medications, and we have to control the comorbid conditions that can worsen asthma. So what are the medications used? If we classify the medications used in asthma, there are 2 broad groups. One is the reliever one, and another one is the controller. So reliever one, যেগুলো হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি symptom relief করবে, এর মধ্যে আছে হচ্ছে short acting beta 2 agonist, যেমন salbutamol আমরা খুব সবচেয়ে commonly ব্যবহার করি। আর কন্ট্রোলারের মধ্যে আছে হচ্ছে যেটা কিনা তার এয়ারওয়ে ন্যারোয়িংটাকে বা ইনফ্লামেশনটাকে প্রিভেন্ট করবে, ফলে ফার্দার যে তার অ্যাজমা অ্যাটাক হওয়ার ট্রিগারের সাথে এক্সপোজড হলেও অ্যাজমা অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যাবে। সো এর মধ্যে আছে হচ্ছে কর্টিকোস্টেরয়েড, লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, যেমন মন্টেলুকাস। এখন স্টেপ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাজমা। সো আমরা যদি স্টেপ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট, এইটা একটু আমাদের মনেও রাখতে হবে এবং বুঝতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে অ্যাজমা যখন আমরা ম্যানেজ করব, আমরা কিন্তু সবসময় আমরা সিভিয়ার অ্যাকিউট অ্যাজমা ছাড়া অন্যান্য কেসগুলোতে আমরা অবশ্যই স্টেপ কেয়ার ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে অ্যাজমা ম্যানেজমেন্ট শুরু করব। সো স্টেপ 1 হচ্ছে কি, এখানে হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট অর্থাৎ সালবুটামল অ্যাজ নিডেড। স্টেপ 2 তে হচ্ছে লো ডোজ ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড প্লাস স্টেপ 1। স্টেপ 3 তে হচ্ছে মিডিয়াম ডোজ ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড প্লাস স্টেপ 1, অর্থাৎ শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট সালবুটামল যখন প্রয়োজন হবে। স্টেপ 4 এ এসে কি হচ্ছে, মিডিয়াম ডোজ ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড প্লাস
লং অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট দ্যাট ইজ সালমেটেরল অথবা লিউকোট্রিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট দ্যাট ইজ মন্টেলুকাস্ট। স্টেপ 5 এ এসে কি হচ্ছে, আমরা স্টেরয়েডের ডোজ আরো বেড়ে যাচ্ছে, হাই ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড প্লাস লং অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট দ্যাট ইজ সালমেটেরল অথবা লিউকোট্রিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। সুতরাং স্টেরয়েড কিন্তু সব ইনহেলড স্টেরয়েড সবগুলো স্টেপে আছে। আর স্টেপ 6 এ এসে কি হচ্ছে, স্টেপ 5 এর মতো হাই ডোজ ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড প্লাস লং অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট দ্যাট ইজ সালমেটেরল অর মন্টেলুকাস্ট, তার সাথে ওরাল কর্টিকোস্টেরয়েড। আর এর সাথে সবগুলোর সাথে এই যে সালবিটামল অ্যাজ নিডেড। এখন যদি 5 থেকে 11 বছর বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি, তাহলে কি হচ্ছে, এদের ক্ষেত্রে আমাদের স্টেপ 1 এ হচ্ছে যে শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট অ্যাজ নিডেড, লো ডোজ স্টেপ 2 তে হচ্ছে লো ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড একই রকম 0 to 4 ইয়ার্স এজে বাচ্চাদের মতোই। স্টেপ 3 তে এসে কি হচ্ছে, লো ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড, তার সাথে বাচ্চার ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট এখানে প্লাস মাইনাস, অর্থাৎ বাচ্চার সিভিয়ারিটির উপর নির্ভর করে সালমেটেরল অথবা মন্টেলুকাস্ট অথবা থিওফাইলিন অথবা লো ডোজ না দিয়ে আমরা যদি মিডিয়াম ডোজ দিতে পারি, তাহলে সেখানে শুধুমাত্র মিডিয়াম ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড দিলেই চলবে। স্টেপ 4 এ এসে অবশ্যই তার মিডিয়াম ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড লাগবে, সাথে লাগবে হচ্ছে তার লং অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট, লিউকোট্রিন রিসেপ্টর অথবা লিউকোট্রিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট অথবা থিওফাইলিন। অর্থাৎ মিডিয়াম ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েডের সাথে যে কোনো একটা আদার অ্যাডজাঙ্ক থেরাপি অবশ্যই দিতে হবে। স্টেপ 5 এবং স্টেপ 6 দুই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের হাই ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড লাগবে, সাথে স্টেপ 5 এ হচ্ছে লং অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট অথবা মন্টেলুকাস্ট অথবা থিওফাইলিন। আর স্টেপ 6 এ এসে একই রকম স্টেপ 5 এর মতো সাথে হচ্ছে যে ওরাল কর্টিকোস্টেরয়েড যোগ হবে। আর যদি মোর দ্যান 12 ইয়ার্স হয়, মোর দ্যান 12 ইয়ার্স তোমরা মেডিসিনে যেরকম পড়ে এসছো, এটা অনেকটা অ্যাডাল্টের মতোই সিমিলার। এখানে হচ্ছে যে স্টেপ 1 এ হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট, স্টেপ 2 তে লো ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড, স্টেপ 3 তে লো ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েডের সাথে আইদার আমরা হচ্ছে সালমেটেরল অথবা মন্টেলুকাস্ট অথবা থিওফাইলিন ইউজ করব, অথবা শুধুমাত্র সিঙ্গেল এজেন্ট যদি দিতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট কর্টিকোস্টেরয়েডের ডোজটা আমরা বাড়িয়ে দিব, আর সালবিউটামলটা আমরা এসওএস রাখবো। স্টেপ 4 এ এসে মিডিয়াম অবশ্যই হচ্ছে স্টেরয়েডের ডোজ বাড়াতে হবে। এখানে মিডিয়াম ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড সাথে আরেকটা অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি লাগবে, যেটা হচ্ছে কি লং অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট সালমেটেরল অথবা মন্টেলুকাস্ট অথবা থিওফাইলিন। স্টেপ 5 এ এসে এই স্টেপ 4 এর মতোই হবে হাই ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড, কিন্তু এক্ষেত্রে যদি 12 বছর বয়সের উপরে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি ইন্ট্রাক্টেবল অ্যাটোপি বা অ্যালার্জি থাকে, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ওমালিজুমাব ব্যবহার করা লাগতে পারে। Omalizumab, so far I know, is still not available in our country, but because our pharmaceuticals are bringing so many new and newer drugs day by day, so it may be available in near future. So we have to know about it. Again, in step 6, যদি আগের মতোই হাই ডোজ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড সাথে হচ্ছে লং অ্যাক্টিং বিটা 2 অ্যাগনিস্ট প্লাস ওরাল কর্টিকোস্টেরয়েড, আর এখানে হচ্ছে যে যদি ইন্ট্রাক্টেবল অ্যালার্জি বা অ্যাটোপি থাকে তাহলে ওমালিজুমাব আমরা ব্যবহার করব। এখন কোন স্টেপে কোনটা, যদি ইন্টারমিডিয়েট অ্যাজমা হয় তাহলে আমরা স্টেপ 1 দিয়ে শুরু করব, মাইল্ড পারসিস্টেন্ট হলে আমরা স্টেপ 2 দিয়ে শুরু করব, মডারেট পারসিস্টেন্ট হলে স্টেপ 3 or 4 করব, সিভিয়ার পারসিস্টেন্ট হলে স্টেপ 5 or 6 করব। এখন এখানে হচ্ছে যে আমরা সবসময় প্র্যাকটিক্যালি আমরা যেটা করি যে আমরা বাচ্চার জন্য যেমন মডারেটে আমরা বলছি স্টেপ 3 or 4, তো এটা অবশ্যই আমরা মডারেটের মধ্যেও যেহেতু রেঞ্জ আছে, আমরা দেখবো যে বাচ্চা যদি মডারেটের রেঞ্জের মধ্যে যদি বেশি সিভিয়ারের দিকে থাকে, অর্থাৎ বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি তার হয়, তাহলে আমরা স্টেপ 4 দিয়ে শুরু করব। আর যদি দেখা যায় যে তার সে বাই ডেফিনিশন মডারেট পারসিস্টেন্টে পড়ছে, কিন্তু সিমটম গুলো হচ্ছে মডারেট পারসিস্টেন্টে যে রেঞ্জ আছে রেঞ্জের মধ্যে একটু নিচের দিকে তার ফ্রিকোয়েন্সিটা, তাহলে আমরা স্টেপ 3 দিয়ে শুরু করব। সিভিয়ারের ক্ষেত্রেও সে একই কথা।
আর কখন আমরা স্টেপ ডাউন বা স্টেপ আপ করব, আমরা পেশেন্টকে আমরা যে সময় পাবো সে সময় আমরা হিস্ট্রি থেকে আমরা একটা স্টেপ তার জন্য চুজ করব, যেহেতু আমরা পেশেন্টের হিস্ট্রির জন্য তার বাবা মার উপরে আমরা নির্ভর করছি। তো আমরা সেই হিস্ট্রি অনুযায়ী আমরা স্টেপ চুজ করব, তারপরে তাকে আমরা ফলো আপ করবো। যদি দেখি যে 3 মাস সে ওই আমি যে স্টেপে ম্যানেজমেন্ট দিয়েছি 3 মাস সে ওয়েল কন্ট্রোলড অবস্থায় আছে, তাহলে পরে আমরা হচ্ছে কি গ্রাজুয়ালি আমরা স্টেপ ডাউন করব। সো স্টেপ 4 এ যদি শুরু করি তাহলে 3 মাস পরে আমরা স্টেপ 3 তে আসবো, তারপর স্টেপ 2, স্টেপ 1, এভাবে আমরা গ্রাজুয়ালি ডাউন করব। আর যদি দেখা যায় যে স্টেপ 4 এ আমরা শুরু করলাম কিন্তু বাচ্চা ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে যে আইদার তার হিস্ট্রি শুরুতে নেয়াতে আমাদের কোনো একটা গ্যাপ থেকে গিয়েছে, অথবা বাবা মা আমাদেরকে ঠিকমতো হিস্ট্রি দিতে পারেনি, অথবা বাচ্চা আমি প্রেসক্রাইব করেছি বাট তার মেডিকেশন সে যে নিচ্ছে নেওয়াটা ঠিক মতো হচ্ছে না, সুতরাং তখন রিভিউ করতে হবে। অথবা শুধুমাত্র ফার্মাকোথেরাপি না, ম্যানেজমেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে তার ট্রিগারিং ফ্যাক্টরগুলো এলিমিনেট করা। সুতরাং যদি কোনো বাচ্চা ইমপ্রুভমেন্ট না হয় তাহলে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে তার পারসিস্টেন্ট কোনো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর আছে কিনা। যদি পারসিস্টেন্ট কোনো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর থাকে তাহলে পরে সেটা অ্যাড্রেস করে আমাদের ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে, অথবা যদি কোনো কোমরবিড কন্ডিশন থাকে সেটা ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে। আর যদি এই সবকিছু আমরা রুল আউট করি যে কোনো তার ট্রিগারিং ফ্যাক্টর নেই এবং তার কোনো কোমরবিড কন্ডিশনও নেই, সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র আমরা স্টেপ আপ করব। সো আমাদের কেস 1 ছিল হচ্ছে কি মডারেট পারসিস্টেন্ট। তো তাকে আমরা কিভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট দিব, আমরা তাহলে পারে শুরু করব হচ্ছে যে তার স্টেপ 3 অথবা 4 এ। তো সে যেহেতু অলমোস্ট এভরিডে সে সাফার করছিল এবং হচ্ছে যে লাস্ট 3 উইকস এর মধ্যে অলমোস্ট 3 বার সে রাতে উঠেছে, সুতরাং আমরা তার জন্য মিডিয়াম ডোজ ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েড সাথে আমরা হচ্ছে যে লং টেম বিটা অ্যাগনিস্ট অথবা লিকোট্রিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট দ্যাট ইজ মন্টিলুকাস, এটা আমরা দিয়ে শুরু করব। এখন চাইল্ডহুড অ্যাজমা আর অ্যাডাল্ট অ্যাজমা, এই দুটোর মধ্যে আসলে কিছু পার্থক্য আছে। অ্যাডাল্ট অ্যাজমা সাথে চাইল্ডহুড অ্যাজমা পার্থক্য যেটা হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে চাইল্ডহুড অ্যাজমাতে বেশ কিছু ইস্যুস আছে। যেমন এখানে হিস্ট্রির জন্য আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সোললি আমরা ডিপেন্ড করি হচ্ছে যে বাবা মায়ের উপরে বা কেয়ার গিভারের উপরে। কেয়ার গিভাররা সবসময় যদি ক্লোজ মনিটরিং এ না রাখে তারা প্রপার হিস্ট্রি দিতে পারে না, বা বাচ্চা কেমন ফিল করছে সে নিজে সেটা এক্সপ্রেস করতে পারে না। তো সুতরাং যেটা হয় যে আমাদের হিস্ট্রি একটা আমরা ঠিক মতো পাই না, ফলে আমাদের কি হতে পারে আন্ডার ডায়াগনোসড অথবা মিস ডায়াগনোসড হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যে বাবা মা ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের অ্যাকসেপ্টেন্স অফ অ্যাজমা ডায়াগনোসিস এইটা বাবা মারা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না, কারণ একটা জেনারেল বিলিফ থাকে অনেকের যে অ্যাজমা বা হাঁপানি মানে হচ্ছে যে এটা খুবই একটা ডেবিলিটেটিং কন্ডিশন এবং একটা খুবই ক্রনিক একটা অসুখ, তার বাচ্চা তো এত খারাপ না, তো সুতরাং তারা ডায়াগনোসিসটা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না। Heterogeneous disease of varying phenotypes that again lead to underdiagnosis. Poor patient parent education, lack of knowledge, time versus more patient. Okay, যদি কারণ একটা অ্যাজমার পেশেন্টের এখানে ল্যাক অফ নলেজ এন্ড টাইম ভার্সাস মোর পেশেন্টস। সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেমন আমাদের যদি আমরা আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের হসপিটালে চিন্তা করি, সেখানে আমাদের পেশেন্টের এত লোড, আর একটা অ্যাজমার বাচ্চার ডায়াগনোসিসের জন্য আমাদের যে ডিটেইল হিস্ট্রিটা নিতে হয় সেখানে আসলেই হচ্ছে যে টাইম ম্যানেজ করাটা, সব ডিটেইল হিস্ট্রির জন্য তার ডিটেইল ট্রিগারিং ফ্যাক্টর, এবং সে যখন ফলো আপে আসবে তার ম্যানেজমেন্টের জন্য সে প্রপারলি সব মেডিকেশন নিতে পারছে কিনা, এই সব কিছু আসলে হিস্ট্রি নেওয়াটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তারপর ওরাল ভার্সাস ইনহেলড, যেমন ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েডের ব্যাপারে আমাদের সমাজে আমাদের বাবা মায়েদের বাচ্চা বাবা মায়েদের অনেক রকমের মিথ আছে বা তারা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না যে ইনহেলড কর্টিকোস্টেরয়েডটা। চয়েস অফ রাইট ডিভাইস, বাচ্চার জন্য কোন ডিভাইসটা আমরা চয়েস করব। So these are there are so many factors. And other challenges, most of the children are below 5 years of age who cannot tell their problems. এটা আগে বলেছি, parents are proxystory, এটা বলেছি, peak expiratory flow cannot be performed in children below 5 years of age. এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কারণ peak expiratory flow হচ্ছে যে one of the important diagnostic tool, বাট বিলো 5 ইয়ার্স অফ এজ বাচ্চারা এটা পারফর্মই করতে পারে না, তো সুতরাং আমরা কিন্তু সেই ডেটা বা এটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না।
আর ওই যে বললাম যে অনেক রকম মিথ আছে, ফিয়ার অফ অ্যাডিকশন টু ইনহেলেশন থেরাপি, এটা বাবা মায়েদের অনেকেরই একটা মিথ আছে। তারা ইনহেলার দেখলেই তারা মনে করে যে এটা বাচ্চার অ্যাডিকশন করে ফেলবে, বা এটা হচ্ছে যে লাস্ট চিকিৎসা। এই একই কথাগুলো, মিথস অ্যান্ড রং কনসেপশনস, এর মধ্যে অনেক কিছু আমি বলে ফেলেছি, স্লাইডটা আমি স্কিপ করি। আচ্ছা, সো হোয়াট আর দ্য ডিভাইসেস? So these are the meter dose inhaler, dishaler, echohaler, অটোহেলার, টার্বোহেলার, এই সব ধরনের ডিভাইসে আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল। এখন কোন বাচ্চার জন্য আমরা কোনটা দিব? আচ্ছা, এক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার, যে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যখনই আমরা ইনহেলার প্রেসক্রাইব করব, অবশ্যই সেই ইনহেলার আমরা তাকে প্রেসক্রাইব করব কোন একটা স্পেসারের মাধ্যমে, যদি মিটার ডোজ ইনহেলার এমডিআই যদি আমরা প্রেসক্রাইব করি। কারণ এখানে এই ফিগারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনহেলার যখন সরাসরি নিচ্ছে, তখন এই যে ব্রিদিং এবং হচ্ছে যে ইনহেলারের যে প্রেশার, ইনহেলারের যে প্রেশার দেওয়া বা যেটা, এটা কিন্তু একই সাথে হচ্ছে যে কোইনসাইড করাটা খুবই মুশকিল। ফলে দেখা যায় যে লাংসে মাত্র খুবই অল্প পরিমাণ অংশ বা অল্প পরিমাণ মেডিকেশন হচ্ছে লাংস পর্যন্ত পৌঁছায়, কিন্তু যখন আমরা স্পেসার দিয়ে দিচ্ছি, তখন কিন্তু এই মানে ব্রিদিং আর হচ্ছে যে ইনহেলেশন এবং হচ্ছে যে ইনহেলার যে চাপা, এই দুটোর মধ্যে কোঅর্ডিনেশনের ব্যাপারটা তেমন ইম্পর্টেন্ট থাকে না। ফলে হচ্ছে যে লাংসে অনেক বেশি অ্যাভেলেবিলিটি হয়। তো এখানে স্টেপ গুলো দেখানো হয়েছে কিভাবে স্পেসারের মাধ্যমে করা হবে। প্রথমে ইনহেলারটা ঝাঁকিয়ে নিতে হবে, তারপর স্পেসারের সাথে অ্যাটাচ করতে হবে, তারপরে পেশেন্ট হচ্ছে যে ফোর্সফুলি এক্সপায়ার করবে, করে তারপর স্পেসারে মাউথপিসটা মুখে ধরবে, তারপরে এখানে ক্যান্সারের চাপ দেবে, তারপরে ক্যান্সার চাপ দিলে ইনহেল যে মেডিকেশন, এই মেডিকেশন হচ্ছে যে স্পেসারের মধ্যে আসবে এবং তারপরে ইনহেল করবে। আচ্ছা, যদি খুব ছোট বাচ্চা হয়, যে বাচ্চাগুলোকে এত সুন্দর করে মাউথপিসটা মুখে ধরতে পারবে না, তাদের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে ফেস মাস্ক সহ যে স্পেসার আছে সেটা আমরা ব্যবহার করব। তো এখন কোন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা কোন ডিভাইসটা ব্যবহার করব? যদি 4 বছরের কম বয়সী বাচ্চারা হয়, তারা সাধারণত মাউথপিসটাও খুব ভালো মতো ধরতে পারে না, এদের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে মিটার ডোজ ইনহেলার ব্যবহার করব, সাথে হচ্ছে ফেস মাস্ক সহ যে স্পেসার আছে সেটা ব্যবহার করব, আর অথবা নেবুলাইজার উইথ ফেস মাস্ক। 4 থেকে 5 বছর বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মিটার ডোজ ইনহেলার সাথে হচ্ছে যে স্পেসার উইথ মাউথপিস সহ, আর নেবুলাইজার মাউথপিস সহ, অথবা ফেস মাস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে। আর 6 বছরের বেশি বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তারা সাধারণত খুব ভালোভাবে হচ্ছে যে যেটা যে ড্রাই পাউডার ইনহেলার অথবা ব্রিথ অ্যাকচুয়েটেড প্রেশার মিটার ডোজ ইনহেলার, অর্থাৎ এই ডিভাইসগুলো, এই যে টার্বোহেলার অথবা অটোহেলার অথবা অ্যাকোহেলার, এই ডিভাইসগুলো আমাদের 6 বছরের বেশি বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। কারণ তবে এইটা একটা জেনারেল গাইডলাইন। আমাদের সবসময় উচিত যে যখনই আমরা ফার্স্ট টাইম কোনো অ্যাজমার বাচ্চাকে আমরা প্রেসক্রাইব করব, তখন ডিভাইস সহ তাকে অ্যাসেস করাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে সেটা ভালো মতো শিখিয়েও দিতে হবে। তো এইটা একটা জেনারেল রুল, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো বাচ্চা হয়তো 6 বছর বয়সেও সে ঠিক মতো হয়তো মাউথপিসটা মুখে নাও ধরতে পারে। তো তার ক্ষেত্রে তখন 6 বছর হয়ে গেলেও তাকে ফেস মাস্ক সহ স্পেসার সহ এমডিআই দেওয়াটাই প্রেফারেবল। আর কিভাবে মনিটর করব? যদি 5 বছর বেশি বয়সী বাচ্চা হয়, আইডিয়ালি পিক ফ্লো মিটার দিয়ে তাদের একটা অ্যাজমা চার্ট মেনটেন করা উচিত এবং এইভাবে মনিটর করা উচিত। এখন অ্যাকিউট অ্যাজমা আমরা কখন বলবো যে পেশেন্টের অ্যাজমা আছে, বাট দেয়ার ইজ লস অফ কন্ট্রোল অফ এনি ক্লাস অর ভ্যারিয়েন্ট অফ অ্যাজমা, অর্থাৎ পেশেন্টের মাইল্ড পারসিস্টেন্ট ছিল বা মডারেট পারসিস্টেন্ট ছিল অথবা ইন্টারমিডিয়েন্ট ছিল, কিন্তু কোনো একটা ট্রিগারের জন্য হোক বা যে কোনো কারণে হোক, এই কন্ট্রোলটা লস হয়ে গেছে এবং পেশেন্ট খুব খারাপ অবস্থায় এসছে, তখন সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাজমা।
রিস্ক ফ্যাক্টর কি হতে পারে? সবচেয়ে কমনলি আমরা যেটা পাই ক্লিনিক্যালি সেটা হচ্ছে নন কমপ্লায়েন্স টু মেডিকেশন। এছাড়াও ভাইরাল আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, exposure to allergens, drugs like beta blocker, NSAID, emotional instability. এখন অ্যাকিউট অ্যাজমা যদি হয় তাহলে পারে ম্যানেজমেন্ট কি করব? যদি এমন হয় যে আমরা টারশিয়ারি লেভেল হসপিটালে কাজ করছি না, কারণ আমাদের জুনিয়র ডক্টররা প্রথমেই কি করে, ইন্টার্নশিপ কমপ্লিশনের পরে তারা কি করে, যখন কোনো গভর্নমেন্ট সার্ভিসে আমরা জয়েন করি সবার আগে কিন্তু আমাদের একদম রুরাল এরিয়াতে আমাদের কাজ করতে হয়। তো ওখানে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের টারশিয়ারি লেভেল হসপিটালের যে কেয়ারগুলো আছে সেগুলো অ্যাভেলেবল হয় না, অথবা পেশেন্ট তো সাথে সাথে টারশিয়ারি লেভেল হসপিটালে আসতেও পারে না, কিন্তু তার বাসাতে যদি সে আগেকার অ্যাজমা পেশেন্ট থাকে তার বাসায় হচ্ছে ইনহেলার এবং স্পেসার এসব থাকে। তো তাদেরকে আমরা রুল অফ 5, এটা হচ্ছে হোম ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাকিউট অ্যাজমা, রুল অফ 5টা আমরা শিখিয়ে দিতে পারি। অর্থাৎ give 5 puffs of salbutamol inhaler, then wait for 5 minutes. If no improvement, give another 5 puffs. Repeat the process for 5 times. If no improvement, then the patient should be transferred to hospital, giving puffs every 5 minutes till hospital care begins. তবে যদি এরকম তাকে রিপিটেড হচ্ছে সালবিটামল ইনহেলেশন দেয়া হয়, আমরা জানি যে সালবিটামল রিপিটেড ইনহেলেশন অথবা রিপিটেড ইউজ অফ সালবিটামল হাইপোক্যালেমিয়া করে। তো সুতরাং এরকম কোনো হিস্ট্রি থাকলে আমাদের হচ্ছে পটাশিয়াম চেক করতে হবে। এখন ম্যানেজমেন্ট অ্যাট হসপিটাল, যখন হসপিটালে চলে আসলো পেশেন্ট আমাদের কেয়ারে, তখন আমরা হচ্ছে যে সবার আগে হচ্ছে পেশেন্টের সিভিয়ারিটিটা অ্যাসেস করব, কারণ অ্যাকিউট অ্যাজমার মধ্যেও হতে পারে সেটা মাইল্ড, মডারেট এবং সিভিয়ার, অথবা ইমিনেন্ট রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট। তো কিভাবে অ্যাসেস করব? পেশেন্টের ব্রেথলেসনেস আমরা দেখব যে যদি পেশেন্ট বসে থাকলে পরে হচ্ছে না, কিন্তু হচ্ছে যে যখন হাঁটাহাঁটি করছে বা একটু এক্সারশনে তার ব্রেথলেসনেস হচ্ছে, তখন সেটা মাইল্ড। যদি পেশেন্ট শুয়ে থাকতে পারে, কথা বলতে পারে, কথার জবাব সেন্টেন্সে দিচ্ছে, অর্থাৎ পুরো একটা সেন্টেন্স সে ডিস্ট্রেস ছাড়া বলতে পারছে, ট্যাকিপনিয়া আছে, এই সব কিছু হলে পারে মাইল্ড। মডারেটে কি হবে, যে পেশেন্ট, এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে পেশেন্ট শুয়ে থাকতে পারবে না, পেশেন্ট শুলে পারে তার ডিস্ট্রেস আরো বেড়ে যাবে, এবং পেশেন্ট যখন কথা বলে, কথা বলতেও তার ব্রেথলেসনেস শুরু হয়ে যাচ্ছে, ফলে কি হচ্ছে যে কথা বলতে পারছে না, সে পুরো সেন্টেন্সে কথা বলতে পারছে না, কিছু ফ্রেজ সে শুধুমাত্র বলতে পারছে, অর্থাৎ পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। এবং রেসপিরেটরি রেট এখানেও হচ্ছে যে বেশি থাকবে, সরি। আর সিভিয়ারে হচ্ছে যে পেশেন্ট কথা বলাও না, পেশেন্ট হচ্ছে যে মানে হসপিটালে আসছে কোনো সময়ই সে হচ্ছে যে আরামে থাকছে না, পেশেন্ট ইভেন অ্যাট রেস্ট, ব্রেথলেসনেস হচ্ছে, যদি ইয়াং চাইল্ড থাকে, স্টপস ফিডিং, পেশেন্ট ক্যান টক অনলি ইন ওয়ার্ডস, অথবা কথাই বলতে পারছে না, এবং পেশেন্ট একটুও শুতে পারছে না। সো এই সবগুলো থাকলে পারে তখন হচ্ছে সিভিয়ার। এখন হাউ টু ম্যানেজ। ম্যানেজমেন্টের শুরুতে আমরা কি করব, যে পেশেন্টকে আমরা যদি খুব সংক্ষেপে আমরা মূল কথাগুলো বলি, তাহলে পেশেন্টকে আমরা হচ্ছে যে অক্সিজেন ইনহেলেশন তো দিবই, সাথে সাথে কি করব, যে আমরা নেবুলাইজারটা প্রিপেয়ার করে ফেলবো, এবং হচ্ছে যে সালবিটামল দিয়ে আমরা তাকে নেবুলাইজ করব। আর যদি পেশেন্ট মুখে খেতে পারে তাহলে তাকে আমরা ওরাল প্রেডনিসোলন দিব, যদি মুখে খেতে না পারে তাহলে হচ্ছে যে আইভি হাইড্রোকর্টিসন দিব। আর অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা তার আমরা মনিটর করব। এখন যদি এই ম্যানেজমেন্টে ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে গেলে তাহলে তাকে আমরা অবজারভেশনে রেখে তারপরে হচ্ছে তার জন্য আমরা প্রপার হিস্ট্রি নিয়ে, সে অ্যাকিউট অ্যাজমা হওয়ার আগে সে কোন ক্লাসিফিকেশনে ছিল সেই অনুযায়ী আমরা তার জন্য স্টেপ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট চুজ করব। কিন্তু যদি এই ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ইনহেল অর্থাৎ সালবিটামল নেবুলাইজেশন, কর্টিকোস্টেরয়েড, অক্সিজেন ইনহেলেশন, এই সব কিছুতে যদি পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট না হয়, তাহলে আমরা কি করব, যে আমরা সালবিটামল তাকে প্রতি 20 মিনিট পর আমরা নেবুলাইজ করতে থাকবো। যদি 20 মিনিট পরে আরেকবার নেবুলাইজ করার পর ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি, তাহলে আমরা ইপ্রাটোপিয়াম ব্রোমাইড অ্যাড করব, এবং পাশাপাশি পেশেন্টের আমরা আইভি চ্যানেল ওপেন করে রাখবো। আর এতেও আর এর পাশাপাশি কোমরবিড কন্ডিশন যদি কিছু থাকে সেটা তো আমরা ট্রিটমেন্ট করবোই। যদি পেশেন্ট ফেব্রাইল হয় তাহলে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক কনসিডার করব,
যদি পেশেন্টের কোনো ইমপ্রুভমেন্ট না হয় এইসব ম্যানেজমেন্টেও, তাহলে পারে আমরা হচ্ছে যে সালবিউটামল এবং ইপ্রাটোপিয়াম ব্রোমাইড দিয়ে কন্টিনিউয়াস নেবুলাইজেশনে চলে যাব। যদি তাতেও না হয় তখন ম্যাগনেসিয়াম সালফেট আইভি যোগ করা হতে পারে, হাইড্রোকর্টিসন 6 আওয়ারলি রাখতে হবে, অক্সিজেন, আইভি ফ্লুইড এবং হচ্ছে যে নিউট্রিশন এই সব কিছু মেনটেন করতে হবে এবং আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস মনিটর করতে হবে। যদি এই সব কিছু করার পর যদি এতে ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে যায় তাহলে পারে তাকে অবজারভেশনে রেখে তারপরে তাকে ডিসচার্জের প্ল্যানিং করতে হবে ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে গেলে, এবং তখন স্টেপ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট দিয়ে তাকে ডিসচার্জ করতে হবে। কিন্তু যদি ইমপ্রুভমেন্ট না হয় তাহলে কি করতে হবে, সেই কন্টিনিউয়াস নেবুলাইজেশন উইথ সালবিউটাম ইপ্রাটোপিয়াম ব্রোমাইড আমরা চালু রাখবো। আইভি অ্যামাইনোফাইলিন দেয়া লাগতে পারে, লোডিং ডোজে আমরা দিব। আইভি হাইড্রোকর্টিসন কন্টিনিউ করব, আইভি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট রিপিট করা যেতে পারে। আর এছাড়া আর কোনো কমপ্লিকেশন, এবং আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ওয়ার্ডে কাজ করার সময় আমরা অনেক সময় পেয়ে থাকি যে পেশেন্টের নিউমোথোরাক্স কিন্তু অনেক সময় কনফিউশন অ্যারাইজ করে যে অ্যাজমার সাথে। তো একটা পোর্টেবল চেস্ট এক্সরে করে আমাদের দেখে নিতে হবে যে আমরা পেশেন্টের অ্যাজমা ভাবছি কিন্তু তার নিউমোথোরাক্স হয়ে গিয়েছে কিনা, এটা অবশ্যই এক্সক্লুড করতে হবে। যদি এই সব কিছুর পরেও যদি ইমপ্রুভমেন্ট না হয় তাহলে পেশেন্টকে আইসিইউতে ট্রান্সফার করতে হবে। এখানে নেবুলাইজারের ছবি এবং নেবুলাইজেশন পাচ্ছে একটা বাচ্চা। আর এগুলো আলোচনায় চলে এসেছে এর আগে যে ট্রিগারিং ফ্যাক্টর গুলো, অ্যালার্জেন গুলো, এগুলো আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং সে অনুযায়ী মেজার নিতে হবে, এবং কোমরবিড কন্ডিশন গুলো ট্রিট করতে হবে। যেমন অ্যাটোপি এক্সিমা থাকলে তাকে ইমোলিয়েন্ট, টপিক্যাল স্টেরয়েড এগুলো কনসিডার করা যেতে পারে। অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, নেজাল পলিপ যদি থাকে তাহলে ইন্টারন্যাশনাল স্টেরয়েড স্প্রে কনসিডার করা যেতে পারে, অ্যান্টিহিস্টামিন দেওয়া যেতে পারে। এখন পেডিয়াট্রিক, আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমাদের আজকের টপিকের। এখন চাইল্ডহুড অ্যাজমা অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে যে এত ক্লিন কাট প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে না, অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমাদের অনেক ডায়াগনস্টিক ডায়লেমা অ্যারাইজ করে, বিশেষ করে যখন আমরা ওয়ার্ডে অথবা আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে অথবা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে যখন আমরা অ্যাজমা পেশেন্ট ডিল করি। তো এখানে কিছু কেস সিনারিও বলছি। A 14-month-old baby boy presented with history of mild fever, runny nose, and cough for 3 days, followed by respiratory distress for 1 day. On examination, he has diffuse bronchi in both lung field. So, what the child is being suffering from? এখানে বাচ্চাটা হচ্ছে মাইল্ড ফিভার, রানি নোজ, কফ, অর্থাৎ একটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের মতো, এবং রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস একদিন থেকে। এক্সামিনেশন আমরা রঙ্কাই পাচ্ছি। সো it could be a case of asthma, but the age is 14 months, and if there is no family history or no history of previous recurrence, then we should consider bronchiolitis first. Then case 2, a 36-month-old girl presented, 36 month মানে 3 বছর বয়সী একটা girl presented with cough and runny nose for 3 days and respiratory distress for 1 day. On examination, she has diffuse bronchi in both lung field. She had similar attack 3 months back and required hospital admission. So case 2 is very clean cut. এটা আমরা সবার আগে অ্যাজমাই ভাববো। Case 3, a 9-month-old baby girl presented with high fever and cough for 5 days, followed by respiratory distress for 1 day. On examination, she has diffuse crepes and bronchi in both lung field. এখানে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিংস যেটা, যে বাচ্চাটার হাই ফিভার, এবং হাই ফিভার যদি থাকে তাহলে পারে, এবং সাথে যদি তার এক্সামিনেশনে আমরা ক্রেপিটেশনও পাচ্ছি রঙ্কের পাশাপাশি। তো এখানে দিস টু ফাইন্ডিংস, দ্যাট ইজ হাই ফিভার অ্যান্ড ক্রেপিটেশন ইন লাং ফিল্ড, this indicates more towards pneumonia. Case 4, a 6-year-old school-going boy suffers from intermittent nighttime dry cough for long duration. His cough has worsened after the family moved to a newly built apartment complex where construction work is going on. On examination, no abnormal sound is found in his lung field. Okay, so এই বাচ্চাটা
তার আমরা কোনো রঙ্কাই পাচ্ছি না, কিন্তু বাচ্চাটার ইন্টারমিডিয়েন্ট নাইট টাইম ড্রাই কফ হচ্ছে এবং এটাও তার দীর্ঘ সময় ধরে হচ্ছে। আর এটা বেশি আরো ওয়ার্সেন হয়েছে যখন তারা হচ্ছে যে একটা নতুন বাসায় মুভ করেছে, যেখানে আশেপাশে আরো কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে। এখন কনস্ট্রাকশনের কাজ মানে হচ্ছে কি সেখানে অনেক বেশি ধুলাবালি। তো এই বাচ্চাটার ক্ষেত্রে যদিও আমরা লাংসে কোনো রঙ্কাই পাচ্ছি না, কিন্তু এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কাফ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাজমা আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে। এবং কাফ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাজমার ম্যানেজমেন্টও কিন্তু হচ্ছে প্রপার একদম এই অ্যাজমার মতোই তার ম্যানেজমেন্ট হবে, যদিও আমরা লাংসে কোনো রঙ্কাই পাচ্ছি না। Now, case 5. A 7-year-old obese boy suffers from dry cough associated with retrosternal burning sensation when he takes a nap or sleep after a meal. No significant abnormality found in lung auscultation. So, case 5-এ কি হচ্ছে, বাচ্চার ড্রাই কফ হচ্ছে, কিন্তু ড্রাই কফটা কি বেশিরভাগ সময় হচ্ছে বাচ্চা যখন খাওয়া দাওয়ার পরপর ভরপেট খেয়ে যখন শুয়ে পড়তেছে তারপরেই হচ্ছে। তো এখন আমরা কি জানি যে যদি একটা বাচ্চার বিশেষ করে পার্টিকুলারলি ওবেস চাইল্ড যদি খাওয়ার পরপর শুয়ে পড়ে তাহলে কি তার রিফ্লাক্স হওয়ার চান্স বেশি থাকে। তো সুতরাং এই ক্ষেত্রে বাচ্চাটাকে এটা গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্সের জন্য তার ড্রাই কফটা হচ্ছে, এটাই আমাদেরকে প্রথমে ধরতে হবে এবং সেটা আগে ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে। যদি এটা ম্যানেজমেন্টে ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে তার গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ ছিল। আর যদি এটা দিয়ে দেওয়ার পরেও যদি তার কফ থাকে তখন আমাদের ফার্দার ইভ্যালুয়েশন করতে হবে। So this is the last slide. এই ছবিটা আসলে হচ্ছে যে আঁকা একটা অ্যাজমা আক্রান্ত একটা বাচ্চার, হ্যাঁ। তো এইটা হচ্ছে যে প্রতি বছর ইন্টারন্যাশনালি হচ্ছে যে একটা কম্পিটিশন হয় যেখানে হচ্ছে যে অ্যাজমা আক্রান্ত বাচ্চারা এটা হচ্ছে তারা অংশ নেয়। তো এইটা আমার ঠিক সালটা আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু এইটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল সেই বছর। তো অ্যাজমার যে একটা বাচ্চা তাদের যে আসলে আকুতি যে তারা একটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট চায় এবং তারা সিম্পটম ফ্রি যে একটা লাইফ চায়, এই সেন্টারেই তা দেখা যাচ্ছে। লেট মি ব্রিথ ফ্রিলি অ্যান্ড অ্যাজমা কন্ট্রোল মেক্স লাইফ গুড, তার ইচ্ছাটা এখানে সে তুলে ধরেছে, ট্রিগার ফ্যাক্টরগুলো এঁকেছে এবং তার চাওয়া যে এই ট্রিগার ফ্যাক্টরগুলো যেন এলিমিনেট করা সম্ভব হয়। সো থ্যাংক ইউ অল। আমার স্লাইড এখানেই শেষ। ম্যাডাম আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য জেনেসিসের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম। তাহলে আমরা শেষ করছি তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। আচ্ছা ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।